ቀሚስ ለብሰዋል ለከፋት she's right ምን ትላለች አንተ ሰው የረፉ ብየውታለሁ እናት ሆነች እስላም ከዋሸ ነገር ተበላሸ አልነበር በሀገራችን እንኳን ተረቱ የሚኩራራ ዘካይ ሰጥ ሲባል ራስ ብለው ዘካው እያለ የሚኩራራ ሰዎች አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ እኔን ለመርዳት እንደመጣችሁ ሳያያችሁ ተሎ ብላችሁ ከዚህ ተሰለ ይሄን ይሰራል ያንን ይሰራል ሲባሉ ምናልባት እያሉ ሄዱና ይዋሻል ሲባሉ ተቆጡ ፊታቸው ቀላ ይላሉ ሰሃባው የሙስሊሞች ምልክቶች ላይ ቢታዩበትም ፈዕለሙ አንሁ ሙናፊቁን በታ ሙፍለ ሙናፊቅነቱን እወቁለት አላህ እስቲ ዙሪያችሁ ላይ ይሄ ቀልድ የሚያበዛ ሰው በቃ አቃቃሚ ነው በየመንደሩ አኗኗሪ ነው አይኖርም በውሸት አማካይነት ባልና ሚስት ሊፋቱ ይችላሉ በውሸት አማካይነት ወንድምና ወንድም ላይ መለሰው ሊጣሉ ይችላሉ ወላሂ አልወስድም አልልምም አሉ እምቢማ ካልክ ወደ ነብዩ ነው የምወስድ ነብዩ ዘንዳ ሄደን እንዳኛለና አቡበከርን አተውልኝም አሉ ሰለዋት ረቢ ወሳቸው እንዲነኩ አይፈልም ምንም መነካተም የለባቸው الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله كتاب درساتن زاري هيا سدستنياو درسنو الكبيرة الثلاثون الكذب في غالب أقواله الذي فتنا به كثير من الناس في عصرنا بلفوا سلزيه درس نقلا يمن جمرو درس تنش كبدي علينا بإيماننا بنفاق أما هاللي يعني لي هنا درسنا ومنا يونا كبديلال بتقولوا يمنا يشوا درسوش بمولو كبديالو ناتسو لمن ብዙሃኖቻችን ላይ ያሉት ጥፋቶችና ስህተቶችን ስለሚዳስስ ኪታቡ الكذب في غالب أقواله በአብዛኛው የንግግሮቹ ላይ ውሸት መቀላቀል መዋሸት ከከባባድ ወንጀሎች ውስጥ አንዱ ውሸት ነው በዚያ ላይ ደግሞ አብዛኛው ንግግሩ በውሸት የተሞላ ስለሱ ነው ዛሬ የምናየው ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين نوستين النجاجر في اللفيت لا ينوطانا እንወያይ በማስረጃ እናውራ ከዚያ በኋላ እውነታውን አልቀበል ብሎ ላስተባበለ ደግሞ فنجعل لعنة الله على الكاذبين ዋሾች ውሸተኛ በሆኑ ሰዎች ላይ የአላህን ቁጣ እነሱ ላይ ሆነባቸው ብለን እንራገም ጀዛከላሁ ኸይር ሐቢቢ ስለዚህ ነው የምናየው وقال الله تعالى قتل الخراسون يعني لعن هلك قتل الخراسون قتل الإنسان ما أكفره اندالو مالتنا لعن الإنسان من أسكادو يسولي جن قتل الإنسان قتل الخراسون وشتنيوش هلي وشتميك أنا أتشو سوش حق من ناقر بالنسو لي زبتي ونباتشو سوش خراسون يعني الكذابون قتلوا لعنوا وقال تعالى إن الله لا يهدي الله أي مرام من هو مسرف كذاب مسرف في أفعاله مسرف في أقواله ومسرف في اعتقاده ومسرف في أمواله ومسرف في جميع أحواله إن الله لا يهدي الله جل وعز أي مرام من هو مسرف وسن على فيه هنا الله بهلم نجر وسن يميالف صوتين الله قناتون يسكتون منجر أي مراتشوم كذاب واشو يهونن
كذاب مالت كثير الكذب مالت يكذب اليوم ويكذب الآن ويكذب بعد الآن ويكذب بهذا ويكذب على هذا ሁሉም ላይ ውሸት ብቻ የሚያበዛ ዋሾ የሆነን ሰው አላህ የመልካሙን ጎዳና አይመራውም لا يهديه الله عز وجل لما لأنه قتل الخراس لأنه ملعون مبغوض مطرود كالله سبحانه وتعالى رحمة يتراك الله يتألو يترقم ملائكة عزا يميهونبت مؤمنانوች عزا የሚሆኑበት ምላስ ዋስቸጋሪ ዋሾ የሆነ ሰው ነው ይሄን ያህል ለምን ተካበደ እኔ ዋሾ በመሆኔ ውሸታም በመሆኔ ይሄን ያህል ተካብዶ ቁርአን በዚህ ደረጃ ለምንድነው አክብዶ የገለጸው ያልከ እንደሆነ በውሸት አማካይነት የሰው ህይወት ሊጠፋ ይችላል በውሸት አማካይነት የሰው ንብረት ሊበላ ይችላል በውሸት አማካይነት ባልና ሚስት ሊፋቱ ይችላሉ በውሸት አማካይነት ወንድምና ወንድም ላይገናኙ ዞረው ሊጣሉ ይችላሉ ቀላል አድርገን የምናየው ነገር ሸሪዓ ትኩረት የሚሰጠው ነገር በሙሉ በተለይ ላዕና ያለበት የአላህ ቁጣ አለበት የነብዩ ዛቻ አለበት ከተባለ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ያ ነገር ዝም ብሎ በቃል ስንገልጸው ቀላል የሚመስል ውጤቱን ስናየው ግን በጣም ከባድና የከፋ የሚሆን ነገር وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق أونتنينت يهدي إلى البر قالوا صلوات ربي والسلام عليه يهدي إلى البر بر مالت ملكام النت مالت لما لو ملكام لهونو نقروش بملو الله يمرال واشو يالهون أونتنيا يهون حقنيا يهون انصر الله جل وعلا لملكام نقر بملو يمرا والله نبي صلوات ربي والسلام عليه وإن البر ملكام النت دمو يهدي إلى الجنة ወደ ጀነት ይመራል ዋሾ ከሆነ ካልሆነ ሰውየው ሐቀኛ ከሆነ አላሁ ጀለ ወዐላ መልካም ስራዎችን በሙሉ ያገራለታል ኢዕቲቃዱ መልካም ይሆናል የሚሰራው ነገር መልካም ይሆናል ይሄ ህይወቱ በሙሉ በመልካምነት የተሞላ ይሆናል እውነተኛ ከሆነ ثم قال الحبيب وما يزال الرجل يعني ጨምሩበት وما يزال الرجل يصدق ሰውየው እውነት ከመናገር አይወገድም ويتحرى الصدق በሚናገርበት ጊዜ يتحرى الصدق መርጦ ተጠንቅቆ እውነትን ብቻ የሚናገር ማለት ተሐሪ ብሎ ማለት መምረጥ ማለት ከዛ ከሚሰራው ወይንም ከሚያወራው ነገር ውስጥ ምርጡን መምረጥ ማለት ويتحرى الصدق በንግግሩ ላይ መልካሙን ብቻ መርጦና ተጠንቅቆ የሚናገር የሆነ እንደሆነ من يهونال حتى يكتب عند الله صديقا الله جل وعز عند صديق اونتنياو بميل يمزغبال سمو بتقاراني وان الكذب سلوشت ይሄን ያህል ትኩረት የተሰጠበት ምክንያቱ ምንድነው ካላችሁ وان الكذب يهدي الى الفجور ውሸት ወደ ጠሜት ነው የሚመራው فجور وسن مالف متمم موصلت مبالغ مالن يهدي الى الفجور وان الفجور ودمو كفات دمو مدفونت دمو يهدي الى النار ود جهنم نو يميمراو والعياذ بالله وما يزال الرجل يكذب سويه كمواشت አይወገድም ويتحرى الكذب እውነት ሞልቶ ያለ ውሸቱን መርጦ የሚያወራ ከሆነ حتى يكتب عند الله كذابا الله جل وعز ዘንዳ ዋሾ በሚል ይጻፋል ከዛብ በጣም የሚዋሽ ደጋግሞ የሚዋሽ ማለት ነው وفي صحيحين ايضا ስለዚህ ውሸት የተጠላበት ምክንያት لانه يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار ዱንያም አኺራውም ይበላሻልና ነው ያ ሰዎች ዘንዳ ዋሾ የሆነ ሰው ለምስክርነት ተቀባይነት የለውም ይሄም ውርደት ዋሾ የሆነ ሰው ለሽምግልና ተቀባይነት የለውም ይሄም ውርደት ስለዚህ ሰዎች ዘንዳ ወርዶና ዘቅጦ ይኖራል ወደ አኺራ በሚሄድበት ጊዜ ደግሞ ጀሃነም ይጠብቀዋል አላህ ይጠብቀንና وفي صحيحين ايضا انه قال صلوات ربي وسلامه عليه آية المنافق ثلاث منافق بنبال هونኛ ማ በቃ ሙናፊቅ ያለ ሰው
ጠላትህ ነው አይደል ሙናፊቅ ያለ ሰው ጠላት አየቱል ሙናፊቂ ثلاث የሙናፊቃኖች መገለጫ ምልክቶቻቸው ሶስት ናቸው አሉ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ الذي لا ينطق عن الهوى ልቦለድ የማይናገሩ ሶስት መገለጫዎች የሙናፊቅ ናቸው ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቱ እኛ ያለብን እንደሆነ ሰድቁኒ ከኒፋቅ ምልክቶች ውስጥ አንዱ አለብን ስለዚህ فلنحذر ولنعود ونتوب ልንጠነቀቅና ተውበት አድርገን ልንወጣ ይገባል ኒፋቅ ማለት በኢማንና በኩፍር መካከል ላይ ያለ አደገኛ ነገር ነው ኒፋቅ ኢዕቲቃዲ ያለ ኒፋቅ አመሊ ያለ ኒፋቅ ኢዕቲቃዲ الذي في ضميره الكفر وعلى لسانه الإيمان ይሄ ኢዕቲቃዲ ነው ልቦና ውስጥ ያለው ክህደት ነው ምላሱ ላይ ያለው ደግሞ እምነት ነው ይሄ የእምነት ኒፋቅ ይባላል ይሄ አደገኛ ነው አላሁ ጀለ ወዐዝ ኢነል ሙናፊቂነ ፊ الدرك الأسفل من النار ያለው እነዚህን ነው ይሄኛው ደግሞ ኒፋቅ አመሊ በመባል ይታወቃል ኩፍር ሁለት አይነት እንደሆነው ሁላ ኒፋቅም ሁለት አይነት ነው ኩፍር ኢዕቲቃዲ የምንለው አለ አልሙኽሪጁ ሚን ሚላህ ከእስልምና ሃይማኖት ሙሉ ለሙሉ የሚያስወጣው ወኩፍር አመሊ ብለን የምንለው አለ ደግሞ ኩፍሩ አንኒዕማ ይሄ የተግባር ክህደት የምንለው አለ ከኢዕቲቃድ ውጪ የሆነ ኒፋቅ ሁለት አይነት ነው አንደኛው ከእስላም የሚያስወጣ ነው አንደኛው ደግሞ አደጋ ላይ ዳርቻ ላይ የሚያኖረን ከእስላም የሚያስወጣው እንደምታውቁት አላሁ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል ነቢዩን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዐለይህ እየመጡ ሲያበቁ የመዲና ባይዘው ሙናፊቅነት የጀመረው መዲና ላይ ነው መካ ላይ ኢማ አልኩፍር ወኢማ الإيمان ሁለት ብቻ ነው ያለው ሙናፊቅ ከካፊር ይከፋል ካፊር ለይቶለታል ጀግና ነው አልቀበልም ብሏል ስለዚህ ይታገላል ትግል ካስፈለገ ራሱ መስዋዕትነትን ይከፍላል ላመነበት ነገር أما المنافق فهو خائف ሙናፊቅ ፈሪ ስለሆነ በምላሱ ያስመሰለ በልቡ ክዶ ይኖራል የትኛው ሙናፊቅ ነው እያልኩ ያለሁት የእምነት ክህደት ያለበትን ሙናፊቅ ነው እያልኩ ያለሁት إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون منافقانوች ወደ አንተ በሚመጡበት ጊዜ ብለው ይሉሃል አላቸው ነብዩን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد ብለው ይሉሃል نشهد እንመሰክራለን بماذا يشهدون قالوا نشهد أنك رسول الله أنك لرسوله أيه نشهد أنت نمسكر أنك تأكيد أنت لا غيرك مالتنا أنت ليلو عدلا أنت إنه يالنا يالنا يعني إيه ما الرجاج عنه تأكيد يبالال نجرون الرجاج إلى ما ورات يبال لا رسوله لام القسم يا محلانش أمر والله مالتنا نمسكر لنا أنت والله يا الله ملك تنيانا بلو يلوك هلا صوست ما أنا كريا دردرو نشهد أنك هلت والله صوست كذا الله من على والله يعلم الله يقال إنك لرسوله أنت يا الله ملك تنيانا الله يقال ولكن المنافقين لكاذبون نجرجن منافق أنوج كهادي أو شتاموش ناتشو ملو تجسدوا يا الله ملك تنيانه بلو يلو هالجن وشتاتشو إنه وستاتشو على منبتهم على الله رب العزة والجلال وإذا رأيتهم من دنهم ملو ها من دنهم على نشهدوا إنك لرسول الله يعلم إن المنافقين كاذبون ها أين الحفاظ مدى مثلوا أيوة اتخذوا أيمانهم أهون هن فلو اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله
የመሐላ ቃላቸውን ጋሻ አድርገው ተጠቀሙና ሰዎች ወደ እስልምና ሃይማኖት እንዳይገቡ ሰዱ በር ዘጊዎች ይሆናሉ ምን በማለት እኛም ቸግሮን ነው አምነን ይሄው መውጫ መግቢያውን አሳጥቶን ጨንቆን የወጣን እንደሆነ አንገታችን ይወርዳል ብለን ፈርተን ሰግተን እየኖርን ያለ ነው እኛ ወዳለንበት ጣጣ ትገባላችሁ እንዴ ይቅርባችሁ ተው እንዴ ነው መቼም እኛ ዘመድናችሁ ቤተሰብናችሁ ብለን ነው ምን መክራችሁ ዝር እንዳትሉ እሱ ጋር እኛም እያስመሰለን መቼም ግድ ሆኖብን እንኖራለን እያሉ እየማሉ እዛም ይምላሉ እዚህም ይምላሉ መሐላቸውን ለነዚያ እንዳይገቡ እነዚህ ደግሞ እርምጃ እንዳይወስዱባቸው በመሐላ እያታለሉና እየሸወዱ ይኖራሉ ውሸታቸውን በመሐላ ያላብሱታል አላህ ረቡል ዒዘቲ ወልጀላል فلذلك አደገኛ የሆነ ነገር ነውና ኒፋቅ ይሄኛው ከእስልምና ሃይማኖት የሚያስወጣው ነው ሁለተኛው ኒፋቅ ደግሞ የተግባር ኒፋቅ የእምነት ሳይሆን የተግባር ኒፋቅ በመባል የሚታወቀው ነው ይሄም አደገኛ ነው قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه آية المنافقين ثلاث ሶስት ናቸው የመናፍቃኖች መገለጫ ምልክቶቻቸው አለ وإن صلى ይሄ ነው የሚከብደው وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وإن صلى بسجدم وصام بصومم أيه ከባባዱና መጣው ጾምና ሰላት አንደኛ ሁሌ የሚመጡ ነገሮች ናቸው ጾም በየአመቱ ይመጣል ሱናውም አለ ሰላት ደግሞ በየቀኑ አለ ሐጅ በአመት አንዴ ታረጋለህ ዘካ ሀብት ያለህ እንደሆነ ትሰጣለህ ካለለህም ግድ የለብህ ወይ ትቀበላለህ ሰላትና ጾም ግን ሁላችንንም ይመለከታል ኢቭን ለመጾም ማንችል ከሆነ እንኳን ባለመጾማችን አማካይነት መክፈል ያለብንን ከፋራ እንድንከፍሉላ ተጠይቋል ሌሎቹ ግን የለባቸውም አቅም ካለ ታረጋለህ ካለለ አታረጉ ስለዚህ ዋና ዋና የሚባሉትን ሁለቱን ገለጹ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ وإن صلى لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر አይደል ሰላት የምትባለው ነገር ሰዎችን عن الفحشاء ጸያፍ ከሆነ ተግባር والمنكر ከሚጠላ ነገር ትከለክላለች አይደል ይሄን ሰውዬ ግን አልከለከለችውም لأنه منافق ኒፋቅ ስላለበት وإن صلى وصام ቢጾምም እንኳን الصوم لي ያለውን ማለት ነው الله رب العزة والجلال وإن زعم ቢሞግትም እንኳን أنه مسلم ነኝ ብሎ ቢሞግትም እንኳን فاعلموا أنه منافق إذا وجدت عليه هذه العلامات الثلاث እነዚህ ሶስት ምልክቶች በሱ ላይ የተገኙበት እንደሆነ ሙስሊም ነኝ ብሎ ቢሞግትም የሙስሊሞች ምልክቶች ላይ ቢታዩበትም فاعلموا أنه منافق በታ مفለ ሙናፊቅነቱን እወቁለት አለ አላህ እሺ ሃት اولا إذا حدث كذب ሲናገር ይዋሻል ሲናገር ይዋሻል እንደርስበታለንና ሙስሊም ይዋሻል ሲባሉ ተቆጡ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ሌላስ ተግባር ይሰራል ሲባሉ ምናልባት ከባባድ ወንጀል የሚባሉት ይሄን ይሰራል ያንን ይሰራል ሲባሉ ምናልባት ይያሉ ሄዱና ይዋሻል ሲባሉ ተቆጡ ፊታቸው ቀላ ይላሉ ሰሃባዎች ለምን ይዋሻል ሙስሊም ውሸትና ኢማን አብሮ አይሄድማ ውሸትና ኢማን አብሮ አይሄድም የሙስሊም መገለጫ አይደለም ወትሮውን እኮ ምን ነበር የሚባለው ሙስሊም ከዋሸ እስላም ነው የሚባለው አይደል እስላም ከዋሸ ነገር ተበላሸ አልነበር በሀገራችን እንኳን ተረቱ አይደል እስልምና ሃይማኖት ኢትዮጵያ ውስጥ የተስፋፋው በጣም ብዙ ሀገሮች ላይ በአፍሪካ እስያ ምናምን ሀገሮች ላይ የተስፋፋው በተለይ ኢትዮጵያ ሌላውን ተወና ኢትዮጵያ እስላም የተስፋፋው በምንድነው ከጅምሩ በዳዕዋ ነው በጂሃድ ነው ላ والله በሐቀኝነት ነው የተስፋፋው በመጀመሪያ የመጡት ስደተኞች ወከዛሊካ ከዛ በኋላ የነበሩ የአረብ ነጋዴዎች በተለይ ደግሞ የመናዊ ነጋዴዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሰፍረው ጎረቤትም ስለሆኑ በጣም ሰፍረው ስለነበረ ሁሉም ሙስሊሙም ክርስቲያኑም እነሱ ጋር አደራ የሚያስቀምጥ የነበረው እነሱ ጋር ነው ስልቻዋ ላይ እንደተቀመጠች ሳንቲሟ ተጠብቃ ትኖር ነበረ ሽምግልናም ሲኖር ከባባድም ነገር ሲኖር በተለይ ሙስሊም ክርስቲያኑ ጋር የሀገር ሽማግሌዎች እያሉ ሙስሊም አይዋሽም ተብሎ እንደ አርአያ ተቀርቦ ሙስሊም ነበረ የሚሸመግለው የሚዳኘው
ሐቀኛ ነው ተብሎ ስለሚታመን ማለት ሙስሊም አይዋሽም ሙስሊም አያታልልም ሙስሊም አይክድም ይሄ መነበረ መገለጫችን ዛሬስ በዛ ሐል ነው ያለነው ለምን ተገለበጠ ለምን ተቀለበሰ ማንነታችን እስልምናው የወትሮና የዘንድሮ እስልምና ምን ለየው አርካኑል ኢስላሚ 5 ወአርካኑል ኢማኒ 6 እንዳሉ አሉ ምን ገለበጠው ምንድነው የቀለበሰው ያልከው هذا هو حالنا የቀለበሰው ምንም አይደለም ጀህሉና አለማወቃችን አለመማራችን ለውቀት አለመንበርከካችን እና ወርቀቱ ኢማኒና ኢማናችን እየሳሳ ሲሄድ ነገራቶች በሙሉ ኖርማል ሆነው አረፉ ከባባድ ይባሉ የነበሩ ነገሮች በሙሉ ተደፈሩ إذن فلنعلم እውቀት ይጠቅማል إنما يخشى الله من عباده العلماء ከባሪያዎቹ እኮ አላህን إنما ብሎ እኮ ነው አላህ أداة الحصر ነው ይሄ إنما يخشى الخشية للعلماء الربانيين الذين يخشون ربهم ብሎ የገለጻቸው ዑለማዎችን ስለዚህ فلنتعلم ካወቅን ከባድና ቀላሉን እንለየዋለን في العبادات በምንተገብረው ተግባር ላይ የትኛው ከየትኛው ይበልጣል ስለሚለውም ለመለየት ዕውቀት ይቀድማል ነብያችን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ إحدى زوجاته تركها وخرج من بيته بعد الفجر صح አንደኛውን ሚስታቸውን ቤት ጥለው ወጡ አይደል ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ሄደው ሀጃቸውን ፈጽመው ተመልሰው ሲመጡ ቁጭ ብላ ዚክር እየዘከረች ነው ያለችው ማዚልቲ ምንድነው ማዚልቲ አላማ ኩንቲ منذ خرجت አሏት ከነበርሽበት ቦታ አልተወገድሽም እኔ ከወጣው ጊዜ ጀምሮ አው እሷ እየዘከረች ነው ከዛ ምን አሉ ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ إني قلت بعدك 4 كلمات እኔ ካንቺ በኋላ 4 ቃላቶችን ብያለሁኝ እስካሁን አንቺ ይሄ ሁሉ ሰዓት ከዘከርሻቸው ዚክሮች በሙሉ እኔ ያልኳቸው 4 ቃላቶች ይበልጣሉ አሏት ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ምንድነው ብለው ያሉት ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ رضا نفسك ምንድነው ጀምሩ ሐዲሱ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته والله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بتشا بزرزرو 4 ቃላት 4 ሙሐደራዎች አይበቃቸውም ስፋታቸው 4 ሙሐደራ والله አይበቃቸውም ማዕናው በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ እነዚህን 4 ቃላቶችን ብያለሁ አንቺ ለሰዓታት ካደረግሽው ዚክር የኔ 4 ቃል ይበልጣል ዒልምን አያችሁ የቱ ከየቱ ይበልጣል ብለን ምን መዝነው በዒልም ነው ዒልም የሌለ እንደሆነ ግን በላጭና ተበላጩን ሳናቅ ሐያታችን እንደዚሁ ይባክናልና فلنعلم واذا وعد اخلف واذا وعد ቃል ከገባ ቃሉን ያፈርሳል اخلف አንተ ተጠብቀዋለህ አንቺ ተጠብቂዋለሽ ቀጠሮ ይዛችኋል እየተጠበቀው ነው اخلف ከዛ ሶሪ ረሳሁት አይ ሶሪ ሌላ ሀጃ ገጠመኝና እኮ ሄድኩኝ ለዛውም እኮ ስደውልለት አንተ እኮ እየተጠበቀው ነው ቁጭ ብለህ ፕሮግራም ኖሮህ ሊሆን ይችላል ለሱ የሆነ ሴሬሞኒ ነገር አዘጋጅተህ እየተጠበቀው ሊሆን ይችላል መንገድ ላይ እኮ የሆነ ሰው ይዞኝ ሄዶ ኢላኺሪ አምርሃም عندك ከባድ ነው ብለህ ፕሮግራም ይዘህለት ምናምን ወጪ አውጥተህ ኢላኺሪ ሆፎ ማፍ واذا وعد اخلف ቀጠሮ ከያዘ ቃል ከገባ ቃሉን ይሽራል واذا اؤتمن خان የታመነ እንደሆነ ይክዳል ዛሬ ሳንሰጋ አማና ምናስቀምጥበት ሰው ማን ለዚህ መንደር ላይ ካልኳችሁ እገሊት እህስ በቃ አይደል ስንት ሙስሊሞች አሉ ስንት ሰጋጆች አሉ ስንት ጿሚዎች አሉ ስንት ቃሪዎች አሉ ስንት አሳቲዛዎች ዑለማዎች አሉ መንደር ላይ አማና በጣም ከባድ አማና አመተን ምናስቀምጥበት ማን አለ እስቲ ፈልጉልኝ ብየብል 1 2 3 4 5 ሰው ተቆጥሩና ማፊ አይደል واذا اؤتمن خان هذا هو حالنا የታመነ እንደሆነ ይከዳል
صلى الله صلوات ربي والسلام عليه. هذا في صحيح البخاري. لا وسع عليه. እዚህ ላይ በጣም አላሰፋም ገና ስላለ ማለት ነው። ብዙ ይዘረዝራልና በዚህ ዙሪያ ላይ وقال أربع ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ሐቢቢ ደርስ ስንቀራ እንደንትና የሚሉ ሰዎች لا يفلحون። ይሄ አስተምሮ የሚመለከተው እኔን አይደለም እንትና ነው የሚል ሰው ካለበት አዘቀት አይወጣም። እኔን ነው የሚመለከተኝ ብሎ ራሱን ዘወር ብሎ የሚያርምና የሚያርቅ ሰው እሱ ነው በደርስ የሚጠቀመው። እኔም ስናገር እናንተም ስትሰሙ ወደ ራሳችን እያመጣን ይሄንን ደርስ እንደመስታወት ፊትለፊታችን ላይ ደቅነን ምን እንከን አለብን ስለሚለው ልናይ ይገባል። ኪታቡ ሙሂም በጣም ወሳኝ የሆነ ደርስ ኪታብ ነው በዚህ ዘመን ላይ። አርበዑን መን ኩነ ፊህ አራት ነገሮች ያሉበት ሰው ካነ ሙናፊቀን ኻሊሳን ጥርት ያለ ሙናፊቅ ነው እሱ። ኻሊስ ጥርት ያለ ሙናፊቅ ምንም እዚህ ቀረሽ የማይባል ሙናፊቅ ነው አሉ ነብዩ እኮ ናቸው የሚሉት ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ። የኔ ንግግር አይደለም። ዛሬ ላይ አብረውን ያሉ አይመስሉ። ይሄ አራቱም እኛው ጋር ቤታችን ላይ አንጥፈው እየኖር አይደል? አሁን እስቲ አራቱንም ይዩልኝ። ወመን ካነት ፊህ ኸስላህ እሱስ ደግሞ ኸስላ ማለት ኹልቅ አልኢንሳን ማለት ነው። ባህሪ የሰው ልጅ ባህሪ ማለት ከነዚህ ከአራት ውስጥ ደግሞ አንደኛው ባህሪ ያለበት እንደሆነ ካነ ፊህ ኸስለቱን ሚን النፋቅ ከነፋቅ ምልክቶች ወይንም ድርሻ አለው። አንደኛ ሐታ የضعها እስኪ ተዋት ድረስ وإذا تركها يتجاوز الله عنه የተዋት እንደሆነ አላህ ይቅር ይለዋል። ومن تاب الله عليه أيا كان ذنبه ወንጀሉ ምንም ይሁን ምን ተውበት አድርጎ የተመለሰን ሰው አላህ ይቅር ይለዋል። وعد الله لا يخلف الله الميعاد الله ቃል ገብቷልና ቃሉን አይሽርም። አንደኛ إذا اؤتمن خان የታመነ እንደሆነ ይክዳል። እንደው አምኖን የካድነው ሰው የለም። ቢላህ አለይክ አምኖን በቃ በእኛ ላይ ተስፋ አድርጎ እሷ አለልኝ እሷ አለችልኝ ተብሎ የተካካደ ሰው የለም። እኛ በክህደት አማካይነት ሽምግልና ተቀምጠን አናቅም። በይነል ሙስሊሚን هم يصلون في الصف الأول አደል بل تراهم في بعض الأحيان يتهجدون አንዳንዴ እንደውም ሌሊቱ ላይ ቆመው ተሐጁድ ሲያደርጉ ታያቸዋል። وفي بعض الأحيان يعلمون መድረክ ላይ ቁጭ ብለው ሲያቀሩ ሲያስተምሩ ታያቸዋል። إذن فلان شيخ فلان أستاذ الله ኺያና አደረገብኝ ተብሎ ሽምግልና የተጠራንበት የለም። አምኜው ካደኝ የተባልነው የለንም። وإذا اؤتمن خان ቤተሰቦቻችን እርስ በርሳችን አልተካካድንም። ባል ሚስቷን ሚስት ባሉን ወንድም ወንድሙን ወንድም እህት ወንድሟን አልተካካድንም። የለም ይሄ ባህሪኛ መሃል ላይ وإذا اؤتمن خان ያመነውን የሚከዳ ከሆነ እሱ ሙናፊቅ ከመናፍቅነት አንድ ምልክት አለበት። وإذا عاهد غدر ቃል የገባ እንደሆነ ኧረ አልገባው መች ብዬ ብሎ ይክዳል። ቃል ገብተዋል እኮ ተስማምተዋል እንዲህ ብለዋል የሆነ ቃል ገብቶልሃል በሆነ አጋጣሚ የሆነች ጥቅም ሲያገኝባት ለዛ ለገባለት ቃል ይክዳል። غدر وإذا خاصم فجر ሲከራከር ወሰን ያልፋል። በቃ ሊረታ ነው የሚከራከሩት። حتى في أمور الاعتقادية وفي أمور العقدية እንኳን በአቂዳ ዙሪያ እንኳን በእስላም አስተምሮ ዙሪያ እንኳን በማስረጃ ስታወራው ማስረጃውን አይፈልግም። የሱን ማስረጃ ተአዊል አድርጎ እንደምንም ቆላልፎና ጠላልፎ እሱ ወደሚፈልግበት ማንነት ሊያመጣ ይፈልጋል። وإذا خاصم فجر የተከራከረ እንደሆነ ንትርክ በቃ ድርቅ ግርር። ነብዩ صلوات ربي وسلامه عليه وأنا زعيم بربض في الجنة لمن ترك ምንድነው الخصومة ولو كان
محقا أو مستحقا كما قال أني لسو جنة اللت بيه قال قبالت اللهن جنة برلاي ليت على بيت السر اللت بيه قال قبالت اللهن زعيم يعني ضامن أني ضامن مالتكم أني واستنا وسدلت اللهن مان يحق بالي بيت بيهون انقوان كركر اللتوه حقو يدينو ነገር ግን መከራከር አልፈልግም ክርክር በእኔና ባንተ መካከል ላይ የውስጥ መሻከርና አለመግባባትን ሊፈጥር እየተራዘመና እየሰፋ ሄዶ ሊያጋጨና ሊያለያየን ስለምክርን ትቻለሁ ሐቅ የነበረ ግን ወሰደው وانا زعيم اذا واذا خاصم فجر ربيعه ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار في الثور هلت ربيعة ابن كعبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تمساسا يقارا مريت نبرتشاتشو دنبرله ቴምር ቅርንጫፍና ፍሬ ዙሪያ ላይ አልተግባቡ ከዚያ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ቆጣ አሉና የሆነች ቃል ተናገሩ ያ የተናገሩት ንግግር ረቢዓን አስከፋው እዚያ ሲከራከሩ ሰዎች ብቅ ብቅ አሉ ምንድነው ምናምን ሲባል ربيعة رضي الله عنه وأرضاه قال لي كلمة كرهتها قال سبحان الله شوفوا الأدب شوفوا الاحترام يتقالوا يتقاچون ያሉት አይደል ሆኖም ግን ሰው መጥቶ ምን ሆናችሁ ነው ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ የምትነጋገሩት ብሎ ያከባቢው ሰው ሰብሰብ ብሎ መጥቶ ሲናገር እንዲህ ብሎ ተናገረኝ እንዲህ ብሎ ሰደበኝ አላሉ ግራውሳ قال لي كلمة كرهتها قال حياء أبو بكر الصديق ካላቸው ክብር አኳያና ሲርን አለማውጣ ሰው ሲቆጡ የሆነ ነገር ሊወጣቸው ይችላል ስለዚህ እንዲህ አለኝ አሁን ባልና ሚስት መካከል ላይ ተጣልተው ሽማግሌ ሲቀመጥ ዝክ ዝርክርክ የበሉት የጠጡት ሳይቀር ሻይ እየጠጣን እያለ ብርጭቆ ወረወረብኝ ሳይቀር እሱ ነው ሁላ ያወራል ትንሽ ትልቁ የሚስጥር በጓዳ ላይ ያላቸውን ሚስጥር ሳይቀር ያወራል ነውር ነው አይወራ ቢለያዩም ቢቀጥሉም አይወራ ከተለያዩ ባሏ ነበረ ልጆቹ አባት ነበረ ሚስቱ ነበረች የልጆቹ እናት ነበረች ዛሬ ላይ ስለሱ የተወራው ነውር ዛሬ ላይ ስለሷ የተወራው ነውር ነገ ልጆችን አንገት ያስደፋል እንዲህ አይነት አባት የእንዲህ አይነት እናት ልጅ የተባለ አንገት ያስደፋል የዛሬ 40 30 ዓመት ስለዚህ አይወራ ካልወለዱም ባልና ሚስት ነበሩ አይወራም وقد افضى بعضكم الى بعض ከፊላችሁ ወደ ከፊላችሁ ገበናችሁን እኮ አውጥታችሁ አሳይታችሁ ነበር እንዲህ ዛሬ ولا تنسوا الفضل بينكم ያለፈውን የመልካሙን ዘመን የፍቅሩን ዘመን አትርሱ እንጂ አለ አላሁ ጀለ ሲያስታርቅ على كل ربيعه አልተናገሩም ምክንያቱ ያላቸውን አልተናገሩ እንግዲያውስ ምን ብለዋሉ የጠላኋትን ቃል ተናገረኝ በዛ ነው ስሜታው የሆንኩት ከዛ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ምን ብለዋሉ ያ ربيعه قل لي كما قلتها لك لانت እንዳልኳት እኔንም በለኝ حتى يكون قصاصا ዋጋ ክፍያ እንዲሆን هذا سواء بسواء هذه بتلك ይሆናል በቃ ስለዚህ መሰሏን በለኝ ብለዋል قال ربيعه رضي الله عنه وارضاه والله ما كنت لاقولها لك አንተንማ እንደዚህ ላለልወት በአላህ እምላለሁኝ እዛ ምን አሉ لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه لا لا وإن لم تقلها لي قالوا أبو بكر يا لالكن ما عندهنا مريتونم تمرونم تجيلها لو كاسان وال أيه عند صدبكو يال صدبكن عندهنا مريتونم تمرونم تجيلها لوال والله يا الوسدم على المم مال بما قال كود نبيو ነው ወስደ ነብዩ ዘንዳ ሄደን እንዳኛለና ከዚያ ይሄ ነገር እየቀጠለ እየከፋ ሄደ ማለት አልልም በል ውሰድ አልወስድም የሚል ክርክር ተፈጠረ አሁን እኮ ጸቡ ቀረና ሌላ ሆነ አሁን ወደ ነብዩ እየሄዱ ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
የረቢዓ አሰለሚ ቤተሰቦች ጫጫታውን ሰምተው ነበርና ምንድነው የሚልህ የሰውዬ ብለው ሰብሰብ ብለው ሲመጡ አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ እኔን ለመርዳት እንደመጣችሁ ሳያያችሁ ቶሎ ብላችሁ ከዚህ ተሰየሉ፣ ከዚህ ተሰወሩ፣ ቶሎ በሉ፣ ዞር ብሎ እንዳያችሁ፣ ዞር ብሉ፣ ታዋርዱኛላችሁ። ቢማዕና እንዴት በአቡበክር ስዲቅ ላይ ረዳት መጥቶ እንዴት አንተን ሰደበህ ብሎ ለማፋሽና የሚበቀል ሰው እንዴት መጣ? ለኔ ውርደት ነው። አቡበከር እኮ ነው ያላወቃችሁትም እንዴ? የነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላም አለይሂ ሚስጥር ጓዳ የጓደኛቸው የቀረ ውርደት ነው። ተመለሱ፣ ዞር በሉ ሳያያችሁ። አላህ እኔና እናንተ ብንሆንስ ያ ከኔ ጋር ለተጣላው ሰው ቤተሰቤን፣ ኃይሌን፣ ጎሳዬን፣ አቅሜን ምናምን አሳይቼ ካሁን በኋላ አንገት ደፍቶ እንዲኖርና እንዲያከብረኝ ነው አረም ማረገው። ረቢዓ ግን ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ እረ ውርደት ነው፣ ተደበቁ። እነዛም ሰዎች ተመልሰው ሄዱ፣ ነብዩ ጋር ዘለቁ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ። ምንድነው እንዲህ ያ ረቢዓ አቡበከርን አሉ፣ አቡበከርን አተውልኝም አሉ ሰለዋቱ ረቢ። እሳቸው እንዲነኩ አይፈልጉም፣ እውነትም መነካትም የለባቸው። አይ እንዲህ እኮ ነው ፊዳከ አቢ ወኡሚ ያ ረሱላላህ፣ እንዲህ እኮ ነው የተፈጠረው። አሁን ለምንድን ነው ይሄንን ያመጣሁት ያላችሁ እንደሆነ ወኢዛ ኻሰመ ፈጀር ሙስሊም ይሄ አሸናፊነትን መብትን የማስከበር ጉዳይ ላይ በተለይ ከወንድሙ ጋር ከሙስሊም ወንድሙ ጋር እንደዚህ አይነት ውስጥ አይደለም፣ በዚህ አይነት ሲስተም ውስጥ አይደለም የሚያልፈውና የሚኖረው። እንግዲያውሳ በተሳሙህ ነው፣ በመተላለፍ ነው፣ ይቅር በመባባል ነው። በቃ ኢትስ ኦኬ ነው የሚታለፈው። እያንዳንዷን ነገር ሙሐሰባ ላርግ ያልክ እንደሆነ ህይወት ይከብዳል፣ አይቻልም። ስለዚህ አልፉጁር እንደ ልኹሱማ በክርክር ሰዓት ላይ ፉጁር ወሰን ማለፍ ወካሰተን ዳኛ አጠገብ በሚቀርብበት ጊዜ ለመርታት ሲባል የሚካሄደውን ሂደት ኢስላም አይደግፈውም። ሐቅህን ተናገር በድርሻ ብቻ ልኳን ብቻ ከዛ ልፍ ማለትን አይፈቅድም ነው። ቢተው የተሻለ ነው እየገፋፋ ነው ያለው። ثم قال واذا خاصم فجر واذا حدث كذب ቅድም እንዳብራራ ነው ሲናገር ይዋሻል አሉ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ። يطبع المؤمن قالوا على فبلو يطبع المؤمن كل شيء مؤمن هلم نجر للامدو يشلال يعني ليسراو يشلال يطبع للامدو ليسراو بهاريو ليهون يشلال هلم نجر ليس الخيانة كدت يلبتم مؤمن بفصوم سوغار درش አይልም يعني الا الخيانة ማለት تكون ከኺያና በስተቀርና ወልከዚብ ከውሸት በስተቀር ክደትና ውሸት ግን ሙስሊም ጋር ድርሽ አይልም አሉ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ። ነብዩን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ከባባድ ወንጀሎችን هل يفعل المسلم كذا አሏቸው። قال قد يكون ወንጀሎችን ለመዘርዘር ስላልፈለኩ ነው። وهل يفعل كذا قال قد يكون ሊሆን ይችላል አሉ። እያሉ ሄዱና بارتنيو تقريبا وهل يكذب قالوا قال كيف يكذب يواشى يواشى سيبالو انديت يواشى المؤمن قالوا انديت يواشى المؤمن ايوش مؤمن مالته امان حقኛ ማለት እኮ አይዋሽ ሙእሚን አሉ صلوات ربي والسلام عليه. وفي الحديث إياكم الظن يعني احذروه وابعدوا عنه إياكم الظن طرطارين وهلاችሁ ተጠንቀቁት ራቁት አትቅረቡት فإن الظن أكذب الحديث فإن الظن أكذب الحديث ጥርጣሬ የውሸቶች ውሸት ነው እና እንትን አትበሉ አትጠራጠሩ አሉ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ። በተለይ በቤተሰብ መካከል ላይ የመጠራጠር ህይወት ያለ እንደሆነ ያ ህይወት አቂባ አይኖረው። ባልና ሚስት መካከል ላይ በሆነ ባልሆነው መጠራጠር በገባች በወጣች መጠራጠር ያላቸው ሰዎች አቂባ አይኖራቸው። ስለዚህ እውነት ላይ ተመስርቶ ማስረጃ ላይ ተመስርቶና እውነታ ላይ ተመስርተን ነው መኖር ያለብን። ከዚህ ውጭ ራሳችንን እንጠርጥር እንጂ ሰዎችን ብዙም ባንጠርጥር።
በቃ ስለኛ ነው እስላም ግዴታ ያደረገብን አንተ ራስክን ጠብቅና ተጠንቀቅ ነው ያለው ሰዎችን ለአላህን ብንተዋቸው وقال صلوات ربي وسلامه عليه ثلاثه لا يكلمهم الله ሶስት ሰዎችን አላህ አያናግራቸውም የቂያማ ዕለት ولا ينظر اليهم يوم القيامه የቂያማ ዕለት ወደ እነሱ አይመለከትም يعني نظر الرحمه የዝነትን እይታ አላህ አያያቸውም ولا يزكيهم አያጠራቸውም አላህ ያላጠራቸው እንደሆነ ደግሞ ከነቆሻሻቸው ከነጉዱፋቸው ጀነት አይገቡ ولا يزكيهم الله رب العزه والجلال እኮ በይለፍ አጥቦን ጠርጎን እቺን አለፍ ያለው ያንን አለፍ ያለው ብሎ እኮ ጀነት የሚያስገባን እንጂማ لا يدخل احد بعمله الجنه لك صلوات ربي ማንንም በስራው ጀነት የሚገባ የለም እኮ አሉ صلوات ربي وسلام عليه بالله سبحانه وتعالى رحمته تشفنن ولا انت يا رسول الله سيلواچو ولا انا الا ان يتغمدني الله بواسع رحمته كما قال ወኔም በሆን አላህ በረህመቱ ካልሰፈነኝና ካልከለለኝ በስተቀር ጀነት አልገባም በስራዬም በሆነ ስለዚህ ولا يزكيهم አያጠራቸውም ولهم عذاب أليم ለነሱም ማሳማሚ ቅጣት አለላቸው አለ እነዚህ ሶስት ሰዎች እነማን ናቸው بعد الاذان ان شاء الله ናገራቸውም አይከልሙሁም من شدة غضبه عليهم በጣም እነሱን ከመቆጣቱ ብዛት የተነሳ لا يكلمهم الله ያናግራቸው እንደምታውቁት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عليه እያንዳንዱን ፍጡር አላህ ያናግረዋል وليس بينهما ترجمان አሉ አይደል እመካከላቸው ላይ ተርጓሚ ባሌለበት አላህ ያወራናል ብለዋል ተርጓሚ የለም የትኛውም ሰው አረብኛ ችሎ ቁጭ ይላል حتى ቻይናው አፍሪካው ምናምን አረብኛ ችሎ ቁጭ ከአላህ ጋር ምልልስ እንዲህ ለምን አረክ ይሄን ትችላለህ ያንን ትችላለህ ኢላ አኺሪ ይላል اذا እንደዚህ አይነት ሰዎችን ግን አላህ ያናግራቸውም ولا ينظر اليهم አይመለከታቸውም የዝነታም ማየትን አያቸውም ولا يزكيهم አያጠራቸውም ከጥፋታቸውም ይቅር አይላቸውም አያልፋቸውም ولهم عذاب أليم የውጤቱ ደግሞ ምን ይሆናል ለነሱ ማሳማሚ ቅጣት አለላቸው እንደዚህ ሶስቱ እነማን ናቸው ቢላህ ሸይኹን ዛኒ በእድሜ የገፋ ሽማግሌ ሆኖ ዝሙት ላይ የሚሰማራ የምትሰማራም እንደዚያው ሰዎች ሸይኽ ዛኒ በእድሜ የገፋ ሽማግሌ ለዚህ ነገር ለመጋበዝ ማንነቱም አይፈቅድም وردتم ጭምርነው عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه بعمر زمن رضي الله عنه የሳቸው አሚር አገልጋይ ሆነው ሲኖሩ እዛ የተመደቡባቸው ማህበረሰቦች አድማ አደረጉና አምር እኛን በድሎናል ሰላት በሚያሰግድበትም ጊዜ በወጉ አሰግድም እንከን አለበት ብለው ከሰሱ عمر رضي الله عنه وارضاه ለኔ ተመችቶኛል ማህበረሰቡ ቢፈቅደውም ቢወደውም ቢጠላውም ለኔ ተመችቶኛል ለስልጣኔ ለአገዛዜ ለስርዓቱ ተመችቶኛል ብለው አልተው ግራውሳ ወዲያው ይሄ ሸካዋ እንደመጣ ወዲያው እርምጃ ተወሰደበት ከላይ ያለ ሰው ማህበረሰቡ የሆነ ሸክዋ ካቀረበ ማስረጃ ላይ ተደግፎ ሸክዋ ካቀረበ በሆነ አሚር ላይ ከበስተታችሁ ባሉ አመራሮች ላይ ኢቭን ወዲያው እርምጃ ወስዶ ሐሰድ ነው ብሎ ወዲያው እርምጃ ወስዶ ከዛ ስልጣኑ ባያነሳው ኦር ባይቀይረው እንኳን የሚባለው ነገር እውነት ነው ወይስ አይደለም ብሎ ወርዶ ማጣራትና መጠየቅ መቻል አለበት ለምን አማና ነውና እሱ ነውና ያንን ሰው እዛ ጋር የመደበው ዑመር ረዲየላሁ ዐን ሐላፊነት ስለሚሰማቸው ወዲያው አሚር አምር ብን العاص ደብዳቤ ጻፉና ወዲያውና ብለው ላኩበት መጣ አምር ምንድነው ሲል እንደዚህ አይነት ወቀሳና ክስ መጥቶባል እኔ አለ ኧረ በፍጹም ከዚያ ምን ብለው አሉ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ አምር ቢያጸድቁት ኖሮ በዛው ሊተውት ነው አምር ደግሞ ረዲየላሁ ዐንሁ ኧረ በፍጹም ብለው አሉ እኔ አንዳችም እንደዚህ የተባለው ነገር በሙሉ የለብኝም ብለው ሲሉ ምን መደረግ አለበት አሁን
ማስረጃ መረጋገጥ መቻል አለበት። ስለዚህ ዑመር ምን ለኡክላኩ ጉዳዩን ሊያጣሩ አምርም አብረው ሄዱ። ሰዎች ተራ በተራ እየመጡ መጠየቅ ያዙ። አምር ይሄ ችግር አለበት ወይ አምር ይሄ ችግር አለበት ወይ ሲባል ሁሉም ኧረ በፍጹም ሲል አንድ ሐሲድ መጣና እኚህ ስለሱ ስለማያውቁ ነው ብለው ዘከዘኩ። ሲያሰግድ እንዲህ ነው፣ ሲመራ እንዲህ ነው፣ በብዛት ቢሮ አይመጣም ኢላኺሪ ብለው ዘከዘኩ። ከዛ አምር ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ ያ ሃዛ አሉት፣ አንተ ሆይ ግፍ ተጠንቀቅ ነው ጉዳዩ። አንተ ሆይ ነገሩ እንዳልከው ከሆነ እኔ ላይ ነው ወንጀሉ፣ ነገ አላህ ፊት እተሳሰበዋለሁ። እኔ ላይ ግን ያሌለብኝን ለጥፈህብኝ ከሆነ ዱዓ አደረጉ። አላሁመ አጢል ዑምረህ እድሜውን ረጅም አድርገው፣ እንደገና ወአጢል ፈቅረህ ድህነቱንም እንደዛው አስፋበት። ወላ ቱሚቱሁ ሐታ ዩፍተን ፈተና ላይ ከመውደቁ በፊትም አትውሰደው ያ ረቢ ከማ ቃል ብለው ዱዓ እቺ 3 ዱዓ አደረጉበት። በኋላ እድሜው ረዘመ፣ ጃጀ፣ ሸመገለ፣ ሚለስ ሚቀምሰውን አጣ። በየመንገዱ አጉርሶኝ እርቦኛል ልጆቼን ኢላኺሪ እያለ ይለምናል። ሶስተኛው ግን ልጃገረድ ቆንጅዬ ሴት ባለፈች ቁጥር ይጎነትላታል፣ ይቆነጥጣታል። እችንም ይለክፋል፣ ያችንም ይለክፋል። ያገኘ በሙሉ ምን ነክቶ ነው አንተ ሽማግሌ አይደለ እንዴ? አንቱ ሰውዬ እናቶን አሉክ አንድ ቀሚስ የለበሰ አንዷን ሲለቅፋት አንተ ሰውዬ እረፉ ብዬዎታለሁ እናቶን አንቱ ሰውዬ ብላ ማለት ቀሚስ ለብሰዋል ለከፋት። ሺዝ ራይት ምን ትላለች? አንቱ ሰውዬ እረፉ ብዬዎታለሁ እናቶን አለች። ኢዘን ይሄ ሰው በቃ ውርደት ላይ ምን ነካው እያለ አላፊ አግዳሚ ሲጠይቃቸው አሳበትኒ ዳዕወቱ ረጁል የሰውዬው እርግማን ደርሶብኝ እኮ ነው አትፍረዱብኝ። አሁንም ስታልፍ እችንም ጎንተል ያደርጋል። ወሀከዛ አሻሂድ አሁን የሆነ ጎረምሳ ቢለክፍ የሆነ ጎረምሳ ቢጎነትል ለዓጅብ አይገርም፣ እድሜው ነው አይደል? ግን ሽማግሌ ከነሽበቱ ከነከዘራው አላፊ አግዳሚዋን በሙሉ ውቢት ምናምን ጸጉርሽ ሲያምር እግርሽ ሲያምር ልብስሽ ሲያምር ዋው ምናምን እያለ ቢለካክፍ ምን ይላል? የተተፋበት ነው የሚኬደው። ኢዘን ይህ ሽማግሌ ሆኖ ዝሙት ላይ የሚወድቅን ሰው ማንነቱ ለዛ ስለማይፈቅድ ጎረምሳ ከሆነ ስሜት ገፋፍቶት፣ ልጃገረድ ከሆነ ስሜት ገፋፍቷት ምናምን ይባላል። ሽማግሌ ምን ገፋፍቶት? ስሜቱ እድሜ በገፋ ቁጥር እየደከመ ነው የሚሄደው። አሮጊቷም እድሜ በደፋ ቁጥር እየገተመ ያ ክፉ ልማድና ማንነት ነው እንጂ ወደዛ የሚወስደው። فلذلك الله جل وعلا የቂያ ማለት አንዲ አይነቶቹን በረህመት አይኑ አያቸውም አያናግራቸውም፣ የቅጣቱም የከፋ ይሆናል አሉ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ። ወመሊኩን ከዛብ ስልጣን አላህ ሰጥቶት ስልጣን ላይ ተቀምጦ ሲያበቃ በእውነት ማህበረሰቡን ማስተዳደርና መምራት ሲገባው ዝም ብሎ እየዋሸና እየቀጠፈ የሚኖር መሪ የቂያ ማለት አላህ በረህመቱ አይኑ አያየውም። ሙስሊም ሆኖ የሙስሊሞች አመራር ላይ ቁጭ ብሎ አሚራቸው ሆኖ በእውነት በሐቁ እየመራና እያስተማረና እየዘከረ ሐቁን እየተናገረ ይሄን ሰርተናል ያንን አልሰራንም ይሄን እንሰራለን እያለ የሚችለውን ያህል እያደረገና ለማይችለው ደግሞ ቃል እየገባ ለወደፊት እንሰራለን እያለ እውነት እየተናገረና እውነት እየሰራ መኖር ሲገባው ዛሬም ቀጠፋ ነው፣ ነገም ውሸት ነው ምናምን ነው። እንዲህ አይነቱን አላህ በረህመት አይኑ አያየውም። ውሸታም ባለስልጣን ወኻሰተን የሙስሊሞች መሪ የሆነ ሰው በፍጹም ሊዋሽ አይገባም። ሙስሊሞች አይዋሹምም አይዋሹምም። መሪ ከዋሸ ነገር ተበላሸ። ለምን ይዋሻል መሪ? በጋዛ ቁጭ ብለዋል። አላህ ያገራለትን ያህል ይሰራል። ይሄኛውን ደግሞ አልቻለም እንሰራለን ብሎ አብሮ ማህበረሰቡን አስተባብሮ ያሰራል እንጂ ምን አስዋሸው? ሙስሊሞችን መራለው ቁጭ ብሎ ሲያበቃ ثم قال وعائل مستكبر መናጢደሃ ሆኖ የሚኩራራ ዘካ ይሰጥ ሲባል ራስ ብለው ዘካውን እያለ የሚኩራራ ሰዎች ወይ መስራትና ማግኘት መቻል አለባቸው፣ ወይንም ዘካ ሲሰጣቸው ራሳቸውን ዝቅ አድርገው መቀበል መቻል አለባቸው። ድህነት እያሸው እንደገና ኩራት ተጨምሮበት ለምንድነው የድሃ ኮሪ አላህ የቂያ ማለት አይመለከተውም? ያኺ ድሃ ራሱን መጠበቅ ፕሮቶኮሉን መጠበቅ ድህነቱን አለማሳየት ምናምን ይሄ አንድ ነው። ግን መናጢ ድሃ ሆኖ ዘካ ሲሰጠው ረዲያ ለዚህም ሲባል እኮ ተሳቀን ዘካ ነው ብለን እንኳን ሰጥም ዛሬ ስንሰጥ አይደል
ልክ እንደ ሰደቃ አድርገን እንደ ሀዲያ አድርገን እንደ ስጦታ አድርገን ምናምን እንሰጠው። ዘካ መቀበል የሚባለው ነገር እንደ ውርደት መስሎ ስለሚታይ ዝቅጠት አይደለም። ዘካ መቀበል ሸሪዓ የፈቀደልን መብታችን ነው። ዘካ መቀበል ኦር ዘካ መስጠት ግዴታ እንደሆነ ሁላ ዘካ መቀበልም መብት ነው። አንዳንዴም ግዴታ ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኩራት ያለባቸው ሰዎች አላህ በረሕመቱ አይኑ አያቸውም። የቂያማ ዕለት ባለ ሀብት ለመኩራት የሚያዳርሰው ነገር አለ። ለነፍስያ ግብአት አላት። ሀብቱ፣ ልባሱ፣ ስልጣኑ ምናምኑ አስቆራው። መናጢውስ ምን ግብአት አለው ሊኮራ ዘንዳ? ثم قال ويل للذي يحدث شباب ወጣቱ በተለይ ይሄ ቀልድ የተሰጣቸው ሰዎች አሉ። ቀልድ ሰዎችን ማሳቅ ምናምን የተሰጣቸው ሰዎች አሉ። ባይዘው ቀልድ የተሰጣቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ አኗኗሪ መደበሪያ ሆነው ነው የሚያልፉት። ስኬታማ አይሆኑ። ይሄንንም ሲያጫውቱ ይሄንንም ሲያቃልዱ ያም ለቀልድ ሲፈልጋቸው ይሄኛውም ለቂማ ሲፈልጋቸው ያኛውም ሲፈልጋቸው ሀያታቸው የባከነው የሚሆኑ ቁም ነገር አይኖራቸው። ሰዎችን አኗኗሪ ነው የሚሆኑት። እስቲ ዙሪያችሁ ላይ እዩ። ይሄ ቀልድ የሚያበዛ ሰው በቃ አቃቃሚ ነው። በየመንደሩ ይሄድ አኗኗሪ ነው፣ አይኖርም እሱ። ሙስሊም ቀልድ የለውም። ቀልዱም ልክ አለው። ቁም ነገሩም በቃ ሙስሊም ቁም ነገሩን ይበዛው። ለስኬት ነው የሚኖረው። አላማ አለው፣ የህይወት አላማ አለው። ቀልድ የሚያበዙ ሰዎች የህይወት አላማ የላቸውም። ህይወታቸው ምንድነው? ጋጋታ ነው። ህይወታቸው ምንድነው? ቀልድ ነው። ስኬት የላቸው። ስለዚህ ወጣቶች ቀልድ አታብዙ፣ የትም አያደርስምና። ማክሲመም ቢያደርግህ ምንድነው? ቀልድ ሚዲያ ላይ ወጥተህ ስታበቃ ምንድነው ይሄ ኮሜዲያን ነው ምናምን ባሉት እነሱም ቢያደርግህ የት ዘልቃለህ? ኮሜዲያን ሆነ ምን ለሀገር ጠብ የምታደርገው ነገር አለ? ለራስ ክስክ ለማህበረሰቡ ለኢስላም ምን ጠብ የምታደርገው ነገር ማፊ ሸይ ብሎ ጋጋታ ጨዋታ ነው። እንዲያውም ቱልሂናስ እንደውም ሰዎችን ከቁም ነገር ታዘናጋቸዋለህ፣ በሳቅ በጨዋታው በጋጋታው ምናምን። ስለዚህ ቀልድ አያበዛም ሙስሊም። ቁም ነገርን ጃድ ነው ሙስሊም። ዓላማ አለው፣ ግብ አለው። አላ ኩሊ ሃል ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ በቀልድ ዙሪያ ላይ ምን አሉ? ወይሉ ሊለዚ ዩሐዲሱ ቢልሐዲሲ ሊየድሐከ ቢሂ ናሱ ፈየክዚብ። ወይሉን ወየውለት ያ ሰው ወይም ያቺ ሴት የሚናገሩ ንግግርን የሚናገሩ ሰዎች እንዲስቁ ብለው ውሸት የሚናገሩ ለማሳቅ ሲሉ፣ በተለይ በሰዎች ላይ የሚለጠፍ ውሸት ከሆነ ያላወሩትን ያልሰሩትን ያሌለባቸውን እየለጠፍን ሰዎችን እያሳቀቅን ለማሳቅና ዝም ብሎ ለሁካታና ጋጋታ ከሆነ ደብል ነው የሚሆነው ወንጀሉ። አንደኛ መዋሸቱ፣ ሁለተኛ ሰዎችን ማሳቀቁ፣ ያንን ሰው መሳቂያና መሳለቂያ ማድረጉ። ሰዎችን የሚረብሻቸው ነገር ኢቭን ያንን ስም የማይፈልጉት ከሆነ እንኳን በሚጠላው ስም እንዳጠራው ብሎ ከልክሏል ኢስላም። በቃ የተቀጽላ ስም እንሰጣቸው ሰዎች አሉ። ያንን ስም የሚጠላው ከሆነ አንድ ጊዜ እንደሚጠላው ካወቅን ደግመን በዛ ስም መጥራት ክልክል ነው፣ በኢስላም ሐራም ነው፣ ክልክል። ለምን ጠርቶታል? እሱ በሚወደው ስሙ ለምን አጠራውም? እናት አባቱ ባወጡለት ስም የመንደር ስም ብለን ለጥፈን ስናበቃ የሚጠላው ከሆነ የሚያበሳጨው ከሆነ ክልክል ነው። እንደገና ደግሞ በሱ ላይ መሳቂያና መሳለቂያ አድርጎ ማሾፍም ከዛሊካ ክልክል ነው። ሊማ ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ቃል ወይሉን ለሁ ወይሉን ለሁ ወይሉን ለሁ፣ ወየውለት ለሱ ወየውለት ለሱ ወየውለት ለሱ። ሰዎችን ለማሳቅ እያለ ውሸት እየተናገረ ውካታና ጋጋታ እንዲበዛ የሚያደርግ ሰው ወየውለት ሰው። ወአዕዘሙ ሚን ዛሊክ፣ ከዚህ ደግሞ የከፋው አደገኛው አልሐሊፎ፣ በመሐላ ማረጋገጥ ደግሞ ውሸታችንን። ወኻሰተን በግብይቱ ዓለም ላይ ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ገዥም ሻጭም እንዳይምል ብለው ከልክለዋል። በአጋጣሚ ሳት ብሎን በእውነት እንኳን የምንምለው መሐላ ካለ በእውነት እንኳን እኮ ነው ሐቢቢ፣ በእውነት በቃ ይሄ ነገር ምርቱ የጃፓን ነው፣ እረተው ወላሂ የጃፓን ነው፣ በአትማል ተብላል፣ ወላሂ የጃፓን ነው። ጃፓን ነው፣ ምንም የለው፣ ምንም እንከን የለበትም፣ ጃፓን ነው። ጃፓን ነው ብለህ መማልክን ኢስላም ከለከለ፣ አትማል አለ። ለምን? ወላሂ የሚለው ቃል ከባድ ነውና የሚማለው ለብር ነውና። ብር ለብር ሲባል አላህ ይማለው፣ በአላህ ይማለው። ለብር ሲባል በአላህ ይማለው። ቅሳ ልንገራችሁ። አብዱራህማን ብኑ ዐውፍ من أغنياء الصحابة، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لعله هو
كعبد الرحمن بن عوف بر تبدروا وإذا تداينتم بدين فاكتبوه ست بدادروا صافت بلو الإسلام باقات آميسي بدادروا الصافت يكفي يو جزي سيمتا قال عبد الرحمن بن عوف أعطيتك 7,000 دينار نيسته قال وقال سعد بل أعطيتني 4 أردتني ستهن اختلف فذا عمر قال هيدو رضي الله عنه وأرضاه إذن ماسرجا سيبال ولتم ماسرجا إلا تشون فإذا تداينتم بدين فاكتبوه عدل فليكتب بينكم كاتب عدل أما كاك أنان تمسعف كالشالاجون قوانا أصفون يالو وأشهدوا شهيدين ستصفوا دمو أسمسكروا بلون من رجالكم كأنان تيوهنا مسلم مسكر لاي كمسلم وجي بأسلمنا هايمانوت لمسكر النت حبيبي هذا هو ديننا لمسكر النت عدلم كافر منافق فاسق فاجر انكوان لمسكر النت أي وسدم سلال قبان ديناتشرن سلمانا سنشت سنغزا ياننم يننم في اللي فيت يالون هلام اتن الناس مسكرال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني من المؤمنين من الصادقين من رجالكم أدل ميلو ما كتب ولا استشهد ألصافهم ألاس مسكرهم خلاف تفتر عمر زندا سيدو مسكر سيبال ما في قال عمر أيه ያኛው በይና ነው ተከሳሽ ተከላካይ መሐላም አለ ከሳሽ በይና ካለለ መሐላ ነው ሊመጣ የሚችለው አይደል ስለዚህ መሐል አሉት ይሄ ነው ቁም ነገሩ ያ ጀማዓ ይሄ ነው ለብር ሲባል አይማልም ነው መልእክቴ መሐል አሉት ማልና ሰባትህን ውሰድ ተባሉ አንቱም ማይ التجار ነጋዴዎች አላችሁ በትንሽ በትልቁ والله وبالله وتالله ሰማይ ተሰንጥቃት ወረድብኝና አመድ ያርገኝ እያለን ምንውል በንግዱ ዓለም ላይ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه والله ما كنت لأحلف بالله لدنانير أجابك والله بالله اسم لالمل لزيج ترى دينار سل 3000 دينار بزوك بربكم لدنانيرا ناك قادر قوات بالله لزيج دمو لبر سيبال بالله اسم والله بي ابدا لالمل يامنون يستنيالونا اراتون تقبلوا هيدو هكذا اذن بينقدو محلان اسلام كلكلوال باغاطامي اونت كهونه انكوان محلاو يا جماعه يا محلاو بمحلاو አማካይነት የገባብህን ኃጢያትና ወንጀል ብርህ ላይ የተደበለቀውን ቆሻሻ በዘካ እጠበው አለ እስላም ማፊ መሐላ በእስላም መሐላ የተከለከለ ነው ኢዘን በመሐላ ደግሞ ውሸታቸውን የሚያረጋግጡ ከሆነ ደግሞ እነዚህ የከፉ ናቸው አለና ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ይምላሉ በውሸት ውሸት መሆኑን ያወቁ መናፍቃኖችን ሲገልጻቸው አላህ ኢዘን እኽዋኒ የዛሬው ደርሳችን في اغلب اقواله الكذب ያለበት ሰው ኒፋቅ አለበትና ከኒፋቅ እንራቅ እንጠንቀቅ ኒፋቅ ሁለት አይነት ነው አንደኛው ኒፋቅ ኢዕቲቃዲ የእምነት ውስጣዊ ክህደት የሚባለው ይሄ አደጋ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኒፋቅ አመሊ የተግባር ኒፋቅ የሚባለው ሚዋሸው ኺያና የሚያደርገው ከጥሩ የሚቀረው ኢላኺሪ ኒፋቅ አመሊ ነውና እዚህ ላይ ነው ዛሬ ትኩረት አድርገን ያየነው ይሄንን ኪታብ ጊዜ ያላችሁ በሙሉ ግዴላችሁም ለዲን ለዱንያችሁ ይጠቅማችኋል እዚህም ቢሆን ሌላ ቦታ አልከባኢር ሲቀራ ካገኛችሁ ግዴላችሁም ጊዜ ስጡት እያንዳንዱ ያለንበትን እንከን ነው አበጥሮ ያወራሉ እስካሁን 30 አይተናል 30ውም ላይ አብዛኛዎቻችን አለን እኔንም ጨምሮ ኢላ መን ረሂመ ረቢ ቦታንስ ሰለዋቱ ረቢ ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወአሊሂ ወሰለም